star. With colors, talent, and endless cheer, we come together year after year. From dance to music, every heart beats fast. Have spirit to build to last. With every performance, every smile, we celebrate our journey mile by mile. Our Honorable Chairman, Janab Abdul Muttalib Sir, Secretary Advocate M.A. Jabba Sir, Principal Harish Menon Sir, our Chief Guest, Dr. Rajashri MS, our Guests of Honor, Mr. Sheikh Hassan Khan, Mr. Dilin Dineshan, Mr. Farooq Mohammed, Trustees, and all other dignitaries, teachers, dear parents, and my dearest friends. A cool good evening, namaste, and a warm welcome to the grand celebration of Vipanchika 2025, hosted by Al-Amin Public School, Pathanapuram. It's an honor to have you all here today for this wonderful occasion as we embark on a day full of inspiration, reflection, and joy. Today, we are celebrating the 33rd anniversary of our school, the Al-Amin Public School, Pathanapuram. Welcome to this very special occasion, our annual day celebration. It's a day that marks the culmination of a year full of hard work, creativity, and unforgettable memories. Before we dive into the excitement of today's event, I'd like to remind you all of a beautiful quote by Albert Einstein. Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. And today's annual day is a reflection of that very thought, a celebration of all that learning that goes beyond the textbooks. Today, we not only celebrate the academic excellence, but also the creativity, sportsmanship, and all the hidden talents that make our school a place where dreams are nurtured. As the famous quote by Walt Disney goes, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. And today, we will witness how the courage to pursue dreams turns into actions. From the first step of the school year to the final performance tonight, we have all worked together. Because as Helen Keller once said, alone we can do so little, but together we can do so much. And today, as a community, we showcase the incredible power of collaboration, passion, and dedication. We roll down a red carpet of welcome to all the dignitaries, parents, invitees, well-wishers, and friends. It's an honor itself to honor this charming and beautiful audience today. We, Sadia and Amrita, once again welcome you all on behalf of the entire APS family to celebrate the festival of art, joy, and unity, Vipanchika 2025. Now it's time to start our programs. As we all are aware that we start every event and occasion with prayer. Prayer means the purification of one's soul. It takes away the negative thoughts from our minds. It helps us to achieve our goals and dreams. I would like to request Master Asif Hussain and Master Ashik Mohammed to come forward and start this auspicious day with a prayer. And I request you all to stand out at your places for the prayer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. O mankind, worship your Lord. Worship your Lord who has created you and those before you so that you may ward off evil. Who has appointed the earth a resting place for you and the sky a canopy and caused water to pour down from the sky, thereby producing fruits as food for you. And do not set up rivals to Allah when you know better. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Asif and Ashik, for that beautiful invocation. The soulful words have truly blessed our gathering today. Now let's welcome all our esteemed guests and participants officially to Vibanchika 2025. I, Diana Chayas from grade 8, feel privileged to have the honor of welcoming our head girl, Saira Saji, the smart and vibrant student of APS, to deliver the welcome speech. Good evening to one and all gathered here. On behalf of APS family, it is my immense pleasure to welcome you all to our annual day celebrations, Vibanchika 2025. We are thrilled to share this special occasion with all of you. Before moving on to my duty, let's start the report presentation. A good teacher and motivator can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning. That's our principle. We all are aware that the success of any educational institution depends on the principal. The principal is the driving force who manages, coordinates, guides, and supervises various activities of the institution. So with great honor and pleasure, I welcome our beloved principal, Mr. Harish Menon, for presenting the annual report. Honorable guests of the days, trustees, parents, teachers, students, and all my well-wishers, a very good evening to one and all. Before I start my annual report, I request all of you just to go through the monitor. The 1 year's program we are displayed here. That is the reason all the guests we made them to sit, such that we should not shade when the display goes on. I am highly honored to stand on behalf of Al-Amin Public School Patanapuram to track the scholastic and co-scholastic achievement of the year 2024-25. A strong administration accelerates any institution for framing policies to implement, and certain individuals take initiation to study the transformation for correction. Al-Amin Public School wholeheartedly thanking our Honorable Chairman, Abdul Muttalib sir, former principal and great academic visionary. Also, let me extend my gratitude to Advocate M.A. Jabbar, Secretary and Manager of this school. My heartfelt appreciation to Treasurer Ashraf Ibn Mir Sahib sir, former Manager Muhammad Sharif sir, former Secretary Abdul Nawaz sir, and all the other trustees for their timely presence and support. Annual report gives a mirror view of the activities, progress, and development made by the institution, while at the same time keeps the critical eye open to our shortcomings, and thus we continue to march towards excellence. Academics. In academic session 23-24, our students brought 100% result both in grade 10 and 12. For 12,
Nidra Nasreen was the topper, scoring 92.8%. For 10th, Ananya A was the topper with 97.2%. Examinations and assessments. Pre-midterm examinations were conducted in July, followed by the midterm examination and half-yearly examination in the month of October and December, respectively. For 10 and 12 graders, model examination conducted in January, various activities organized for the improvement of handwriting, special measures were taken for the spoken English. 3 students, A. Abhinandana, Eva Rose, and Rahim Hasmi, were awarded with sports cycle as a part of the special lectio file award to encourage the children for promoting maximum reading. Other competitive examinations. HNC All Kerala Quiz Competition for grade 4, 5, 6 and 7 was conducted, and 73 children participated and 12 of them qualified for the next level. Muhammad Rayan and Akshay B of grade 7 has secured first position at the district level contest, 2 awarded with cash checks. Students also participated Pravasi quiz for high schools and qualified for next level. Investiture ceremony. Our school always promote students' participation in administration. So the students' cabinet was installed in a befitting manner with an investiture ceremony on 15th August. Under the guidance of the teachers, they assist in the day-to-day activities of the school. Celebrations. Environment Day was celebrated in the school on 5th June. The school conducted a reading week in June with various literary activities like book review, story writing, versification, and role play. Independence Day was celebrated with speeches, dance, and patriotic songs. Onam, the state festival, celebrated in a traditional manner. Management distributed payasam to all. Children's Day was celebrated on 14th November as Kid Festa. All the children participated in music, dance, and group activities. Christmas celebration was on 20th December. Various activities like Christmas Carol, Santa Parade, group dance, all made the campus a celebration. Our KG kids are our forthcoming assets. They also participated in the program held in our school. Moreover, in order to ensure the participation of the KG parents, we celebrated Vegetables Day and Colors Day, Arts Fest and Sahodaya Kalolsav. Category-wise Arts Fest was conducted and the winner were dominated for Sahodaya Kalolsav. 64 students represented our school on 30th September, 4th and 5th October and brought laurels to our institution. Asi Hussain got first prize in versification Hindi. Eva Rose got first prize in English story writing. Diana became the first runner-up in Maplapat and Arabic recitation. Dia Mariam became the first runner-up in recitation English. Dujanatul Mufida was the second runner-up in the elocution Malayalam. Fatima Najib was the second runner-up in the Maplapat and recitation Arabic. Philomen P placed second runner-up in mimicry competition. From this, Eva Rose, Arun and Diana participated in CBSE State Kalolsav and secured A grades. Wayanad Sahodaya Fest, 14 students at Ledford School, Kollam. 39 students participated from KG, grade 1 and 2. All the children received A grade for their performance. Sports games and physical fitness occupy a place of importance in our curriculum. Our students participated in different sports items and won medal certificates and trophies on 19th September 2024. Other than this, our school promotes various sports like skating, badminton, and football. Parents and Teachers Association, a class-wise general body meeting of parents is held on a regular basis, and a new members of PTA were nominated for the year 2025. Mrs. Soumya is elected as the PTA president. Educational tours and field trips. The school had organized one-day picnic for the students of the class KG to grade 12. The students of primary classes were taken to Kollam, while the students of grade 1 to 4 were taken to Thiruvananthapuram and 5 to 9 to Ernakulam. 3 days Mysore and Coorg tour had arranged for 10, 11 and 12 graders. Infrastructure. We have upgraded infrastructure including ATL,
artificial intelligence, especially robotics, computer lab, science labs, and library. At present, we have physics lab, chemistry lab, biology lab, modern computer lab with the internet facility, and a fully equipped library with 5,000 books. Our institution emphasizing an educational system with an outlook of sustainable development and financial literacy. A bouquet of gratitude. I wish to acknowledge the support and cooperation of all, without whom it would have not been possible to accomplish anything. I'd like to mention all the members of the trustees, all teaching staff and non-teaching staff who rendered the support and wholehearted cooperation in all our endeavors. I thank the parents for encouraging and appreciating their effort. A special thanks to Vice Principal Bindu, Headmistress Roshni, and KG Head Anita TN, HODs, and all the teachers. Let me extend my gratitude to Muhammad Riyas, all the office staff for overall management of the school. A special thanks to art teacher Sanu for his arts work and decoration of the school program. Thank you to the computer department, especially Shamla, Samira, Sumina, for handling CBSE side, school social medias, and today's audio video presentation. Thank you to the storekeeper Rezina and our accountant Fatima. Our school heading a palliative care to the economically weaker and physically unfit people of the society. Thank you, Nurse Sumi, for caring such people and our students in casualties. I take the name of Shibi Matthew, Anju Bivi, Sabina, Remya, and Akhila for overall coordination of the school programs. A special thank to the team of the school transport and all the chechis who work hard to make the school campus the best place for the school community. Thank you to the securities who guard the school day and night. Contentment over our achievement has never been our motto, but obey continuous and dedicated effort towards excellence. We design and act for the same. Thank you. Thank you, sir, for the insightful report. We are proud of how far we have come, and we look forward to even greater accomplishments in the future. Our annual day is a testament to the talent, creativity, and enthusiasm of our students through various performances they exhibit and display their skills and accomplishments, and we are excited to share these moments with you. Moving on to my duty, I, Sarah Sajir, the head girl of Al-Amin Public School, would like to welcome you all officially to Vibanchika 2025. First of all, I would like to welcome our Honorable Chairman, Janab O. Abdul Muttalib Sir, onto the dais, followed by our Honorable Chief Guest, Dr. Rajashree M.S., former Vice Chancellor, Abdul Kalam Technological University and CEO, Trivandrum Engineering Science and Technology Park. And our guests of honors, Mr. Sheikh Hassan Khan, Everester and social change maker, and Mr. Dilin Dineshan, former student and YouTuber. Also, I extend my welcome to Mr. Farooq Muhammad, Ward Councillor. Welcome you, sir, onto the dais. Now, I would like to welcome our most respected Secretary and Manager, Advocate M.A. Jabbar Sir, and our beloved Principal, Mr. Harish Menon Sir, to this program. And welcome you both onto the dais. Next, I would like to welcome Janab Ashraf Ibn Mir Sahib, Treasurer, Al-Aman Educational and Charitable Trust, Janab Muhammad Sharif, Trustee, Al-Amin Educational and Charitable Trust, all other trustees including E. Rajan and M. Abdul Aziz, and Mrs. Soumya S., PTA President, and all the well-wishers onto the dais. Welcome you all to our annual day celebrations. I would like to extend my hearty welcome to Vice Principal Bindu Ma'am and HM Roshni Ma'am to this program. Welcome you both. And last but not the least, I welcome all the teachers, parents, non-teaching staff, and all my dear friends to this astounding occasion.
Once again, on behalf of the entire APS family and on my own behalf, I welcome you all to the annual day celebrations of APS. Thank you. Thank you, Sarah, for your kind words. Once again, a warm and marvelous welcome to you all to this auspicious occasion. Now, to inspire us even further, we have the presidential address by our esteemed chairman, Janab O. Abdul Muttalib, the first secretary of Al-Aman Educational and Charitable Trust, the most senior trust member who was also our former principal, manager and vice chairman, presently decorating the position of chairman. Let's welcome him with a big round of applause. ബഹുമാന്യനായ അൽ-അമീൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അൽ-അമാൻ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഹാരിഷ് മേനോൻ സർ, നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഡോക്ടർ രാജശ്രീ MS, guest of honor Sheikh Hassan Khan, former Alumni Association Samir School Secretary Abdul Jabbar Sahab, Panchayat Member Farooq Muhammad Sahib, Ashraf Ibn Mirza Trust Member, JB Muhammad Sharif Trust Member, Saumya PTA President, Bindu CR Vice Principal. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ 33ാമത് ആനുവൽ ഡേ ആണ്. ഇപ്പോൾ 32 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് 33ാമത്തെ വർഷം അവസാനം ഉള്ള ആനുവൽ ഡേ, 33ാമത്തെ ആനുവൽ ഡേ ആണിത്. നമ്മളെല്ലാം വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും മാതാപിതാക്കൾ, കുട്ടികൾ, ടീച്ചേഴ്സ്, ട്രസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ്, നമ്മുടെ എല്ലാം ഒരു ഉത്സവമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഇത് 33ാമത്തെ ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷനാണ്. മാത്തമെറ്റിക്കലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ 33 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല സൂചനയായിട്ടാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും പറയുന്നത്. പക്ഷേ ചിലർ പറയുന്നത് 33 കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു മാത്തമെറ്റീഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് 33 നല്ലതെന്നാണ്. ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല, എല്ലാ നമ്പരും നല്ലതാണ്, ഏത് നമ്പർ വന്നാലും നല്ലതാണ്. ഏതായാലും നമ്മളുടെ ഈ ആനുവൽ ഡേ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന വൈസ് ചാൻസലർ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണേഴ്സ്, അവർക്കെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ ട്രസ്റ്റ് അൽ-അമാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ആ സന്തോഷം പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്കിന്ന് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതിൽ
എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കീഴടക്കിയ ഷേഖ് ഹസൻ ഖാൻ, അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യവും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി നമുക്കത് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് നാം ഈ ലോകത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളിവിടെ പഠിക്കുന്നു, 10ാം ക്ലാസ് 12ാം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷ, അതിൽ നമ്മൾ A1 വാങ്ങിക്കണമെന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്താണെങ്കിൽ, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കത് നേടിയെടുക്കാം. അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല, സംശയമുള്ള കാര്യമല്ല. അതാണ് ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആര് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവർക്കതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെന്നുള്ളതല്ല, ഏതൊരു രംഗത്തായാലും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു അഭിവൃദ്ധി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു, അയാളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നോക്കൂ. ഒരാൾ ഗവൺമെൻറ് ജോലി ചെയ്തു, ഗവൺമെൻറ് ജോലിയിലായാലും അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വലിയൊരു സ്ഥാനത്തെത്തണമെങ്കിൽ കഠിനാധ്വാനം അവിടെ ആവശ്യമാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഈ കഠിനാധ്വാനം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ സ്കൂൾ തുടങ്ങി 33 വർഷമായി. തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. വസ്തുവില്ല, കെട്ടിടമില്ല, ധനമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു തുടങ്ങിയത് 1992. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട്, എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട്, കായികമായിട്ടും അല്ലാതെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന ഈ കെട്ടിടങ്ങളും എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് 16 ട്രസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സാണ്. അതിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി. 15 പേരിന്ന് നിലവിലുണ്ട്. 15 പേർക്കും തുല്യ അവകാശമുള്ള, തുല്യതയോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റാണ് ഇവിടെ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആർക്കും കൂടുതലും കുറവുമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ചെയർമാനാണ്, എനിക്കിതിൽ കൂടുതൽ അധികാരമില്ല. എല്ലാ ട്രസ്റ്റ് മെമ്പേരും തുല്യരാണ്. ഒരു ട്രസ്റ്റ് മെമ്പറിന് തുല്യരല്ല, എൻ്റെയാണ് അവകാശം എന്ന് പറയാനൊക്കില്ല. എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ളൊരു ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള ഒരു പോക്കാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ഏത് കാലത്താണ്, എക്കാലവും ഇത് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത്. ഈ സ്കൂൾ തന്നെ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള കാരണം, പത്തനാപുരം പ്രദേശത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇവിടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു റൂറൽ ഏരിയയാണ്, ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ്. അപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഇവിടെ ഒരു CBSE സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർക്കും നമ്മൾക്കും എല്ലാം ഒരു പ്രയോജനമാകുമെന്നുള്ള ഒരൊറ്റ തോന്നൽ കൊണ്ടാണ് 1992 ഞങ്ങൾ ഈ സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, ധാരാളം കുട്ടികൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അവരിൽ പലരും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പോയി നല്ല നിലകളിൽ എത്തിച്ചേർന്നുള്ളതിൽ സന്തോഷമാണുള്ളത്. ഇവിടെ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾ പലരും ഡോക്ടേഴ്സ്, എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, CA-ക്കാർ, പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ബിസിനസ്സുകാർ എന്ന് പറയേണ്ട എല്ലാ തുറകളിലും ഇന്നവർ വിജയകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നെന്നുള്ള വസ്തുത നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്.
പലരും ഞങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അവരെന്നെ വന്ന് വണങ്ങിക്കൊണ്ട് പറയും, ആ സാറ് ഞാൻ ഇന്നടത്തെ കുട്ടിയാണ്, ഇന്നടത്ത് പഠിച്ചിരുന്നു, സാർ അന്ന് ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പാളായിരുന്നു, അറിയുമോ? അപ്പോഴത് പറയുമ്പോഴേ ഞാൻ അറിയില്ലെന്ന് പറയാനൊക്കില്ല. ആ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. കാലങ്ങൾ കുറേ ആയി, എനിക്ക് പ്രായമായി, എനിക്ക് തന്നെ 19 വയസ്സുമായി. അപ്പോൾ ഓർമ്മശക്തി കുറവാണ്. എന്നാൽ തന്നെ അവരോട് അറിഞ്ഞാൽ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ട് കുശലങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കാം. പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാപകരാണ്. യാതൊരു സംശയമില്ല. അധ്യാപകരെ ആദരിക്കുന്നത് പോലെ, അധ്യാപകരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെ വേറെ ആരെയും ബഹുമാനിക്കില്ല. യാതൊരു സംശയമില്ല. 40-40 വർഷം പല രാജ്യങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുകയും ഈ സ്കൂളിൽ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയും മാനേജറായിട്ടും പല പോസ്റ്റിലിരുന്ന എനിക്ക് ഇന്ന് ഏത് ഭാഗത്ത് പോയാലും എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്നെ കണ്ടാൽ ഉടനെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഓടി വരുന്നു. ആ ബഹുമതി വേറെ ആർക്കും കിട്ടില്ല. നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, ഇവിടെ DSP, DYSP അവർ പോലീസ് മേധാവിയാണ്. അവരവിടെ ആ തൊപ്പിയും വെച്ച് വരുമ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാം മാനിക്കും, ഓ അത് പേടികൊണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവരെ തൊപ്പി ഊരിപ്പോയ ആരെങ്കിലും ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം ഈ അധ്യാപകരാണ് നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിൽ ഉത്തമ പൗരന്മാരെ വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് കുട്ടികളെ പുറത്തുവിടുന്നത്. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10-12 വരെയുള്ള, അല്ലാതെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല. അത് അവർക്ക് വളരെ നല്ലതുപോലെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു വസ്തുത. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാം ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ അവരിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന പല പരിപാടികളും അത് കണ്ട് രസിക്കാൻ വേണ്ടിയും അതുകൊണ്ട് ആനന്ദിക്കാൻ വേണ്ടിയും സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുമാണ് മാതാപിതാക്കളും ടീച്ചേഴ്സും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഉത്സവത്തിന് പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലെ മുസ്ലിം പള്ളിയിലെ വേറൊരു പരിപാടിക്ക് പോയാലോ കുറേ പ്രൊഫഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് വന്ന് എന്തെങ്കിലും പരിപാടികൾ നടത്തും, നമ്മളത് കേൾക്കും പോകും. പക്ഷേ ആ സമയം ഒന്ന് ആസ്വദിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ, നമ്മളുടെ മക്കൾ അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കുമ്പോൾ അവരുടേതായ ഒരു ഡാൻസ് കാണിക്കുന്നു, അവരുടെ സംഗീതം കാണിക്കും, പാട്ട് പാടുന്നു, അവരുടേതായ ഒരു ഡ്രാമ കാണിക്കുന്നു, അവരുടേതായ മോണോ ആക്ട് കാണിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ആ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാനൊക്കില്ല. അതെന്നും ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കൊച്ചുമക്കൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അവർ ഡാൻസ് ആടുകയും പാട്ട് പാടുകയും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സന്തോഷം അത് ഭയങ്കരമാണ്. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ നമ്മുടെ മക്കളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ, ഓരോ മാതാപിതാക്കൾക്കും അവരുടെ മക്കൾ. പക്ഷേ ഈ സ്കൂൾ അധികൃതർ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മക്കളാണ് ഇവർ. അവരുടെ ഓരോ വിധത്തിലുള്ള കലാപരിപാടികൾ ഇവിടെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് അത് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സമയം ഞാൻ അധികം എടുക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for those encouraging and visionary words. Your guidance truly lies the way forward for us. We are now honored to have here a highly respected academic leader as our chief guest, a person with 34 years of professional experience in academic and research institutions, taking leadership roles in diverse activities such as curriculum design, creating and developing institutional frameworks and policies for strengthening research, industry relations and quality.
Our chief guest today is a luminary in the field of education and technology. As the former Vice Chancellor of Abdul Kalam Technological University and CEO of Trivandrum Engineering Science and Technology Park, she has played a pivotal role in shaping young minds and fostering innovation. We are privileged to have her with us to deliver the inaugural address. So let's welcome our chief guest, Dr. Rajashri MS, with a warm round of applause. Welcome you, ma'am. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ ചെയർമാൻ അൽ-അമീൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ശ്രീ ജനാബ് ഒ അബ്ദുൽ മുതാൽ, പ്രിൻസിപ്പൽ അൽ-അമീൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ശ്രീ ഹരീഷ് മേനൻ, സെക്രട്ടറി ആൻഡ് മാനേജർ അൽ-അമീൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ അഡ്വക്കേറ്റ് എം.എ. ജബ്ബാർ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ Bindu CR, head girl Saira Sajir, head boy Bidun Chandran, PTA President Saumya, Honorable Ward Member Shri Farooq Mohammed, today's celebrity guest of honor Sheikh Hassan Khan and Dilin Dineshan, former student and YouTuber, gaming content creator, streamer and influencer, other members of the trust, dear students, parents, teachers, other staff, സുഹൃത്തുക്കളെ, അൽ-അമീൻ പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ 33ാമത് വാർഷികാഘോഷത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടാൽ അത് ഒരു സമൂഹത്തിൽ അതിൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച് മുന്നേറുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ 33 വർഷങ്ങൾ വളരെ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി വളർച്ചയുടെ പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനം എത്തി നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത്. കേരളത്തിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ വളരെയേറെ യുവജനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മിക്ക വീടുകളിലും വയസ്സായ രക്ഷകർത്താക്കൾ മാത്രമാണ്, പാരൻസ് മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അതായത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നും പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി ഇതിനേക്കാൾ നല്ല അവസരങ്ങൾ തേടിപ്പോകുന്ന യുവജനങ്ങളെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ചുറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിലായാലും ദേശീയ തലത്തിലും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ശക്തമായ നിലയിലാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ഇന്നുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും പറയുന്നത്. കേരളത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ തലത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിനും വളരെ പുതുമയുള്ള സംരംഭങ്ങളും മറ്റും തുടങ്ങുന്നതിനും എല്ലാം ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് നമ്മളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ്റും എല്ലാം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഒരു വിജ്ഞാന വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. വിജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ അറിവാണ് സമ്പത്ത് എന്നുള്ളത് മുദ്രാവാക്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി അറിവ് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഇന്ന് സമഗ്രമായി ചിന്തിക്കുന്നത്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രികൾക്കോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്ട്സിനോ എല്ലാം ഉപരിയായി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മേഖലയിലായാലും എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കഴിവും നിങ്ങളുടെ വിജ്ഞാനവും ആ മേഖലയിലേത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രഗത്ഭരാകാം എന്നാണ് നാം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങളുടെ തന്നെ അലുമിനി ആയിട്ടുള്ള, നിങ്ങളുടെ സീനിയറായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണാനും ഇവിടെ ഒരു അലുമിനി അസോസിയേഷൻ രൂപപ്പെടുത്താനുമായി എത്തിയിരിക്കുന്ന ശ്രീ ദിലിൻ ദിനേശൻ്റെ കഥ.
നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലവും അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സാമ്പത്തികമായി ശക്തി നേടി പല തരത്തിലും പല മേഖലകളിലും സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. ഇന്നുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഇന്നുള്ള വിജ്ഞാന സങ്കേതങ്ങളും നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ പലരും എല്ലാ സമയവും, കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എല്ലാ സമയവും ഇൻ്റർനെറ്റും മൊബൈലും മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഗാഡ്ഗറ്റ്സുമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ചെല്ലേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷകർത്താക്കളായ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന രക്ഷകർത്താക്കളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുട്ടികൾക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ വളരെയേറെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഴയ കാലങ്ങളിലേതുപോലെ പഴയ മാതൃകകൾ പോലെ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പുകൾ അയാൾ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടിയും ഇങ്ങനെ ആവണമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉള്ള മതിൽക്കെട്ടുകൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് കെട്ടിവെക്കേണ്ടതില്ല. പക്ഷേ അവർ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി അവരുടെ ഭാവിയിൽ അവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ അധ്യാപകരായാലും രക്ഷകർത്താക്കളായാലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഇന്ന് വളരെയധികം നമ്മുടെ പലതരത്തിലുള്ള, പ്രത്യേകിച്ചും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളും മറ്റും വളരെയധികം സ്വാധീനങ്ങൾ ചെറിയ മനസ്സുകളിൽ ചെലുത്താനുള്ള സാധ്യത മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെയേറെ കൂടുതലാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ അധ്യാപകരിൽ നിന്നോ രക്ഷകർത്താക്കളിൽ നിന്നോ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നോ മാത്രം വിവരം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് അവരുടെ പ്രജ്ഞയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അവരിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതെന്നോ അവരുടെ ചിന്തകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്നോ എന്നുള്ള ആ മേഖലയിലേക്ക് നമുക്ക് രക്ഷകർത്താക്കൾക്കായാലും അധ്യാപകർക്കായാലും അതിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റത്തിന് ചില വിലക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില പരിമിതികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പരിമിതികൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നതിൽ അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് അധ്യാപകരോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൽ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധ നമ്മൾ ചെലുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും കരിയർ കൗൺസിലിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള പല സംവിധാനങ്ങളും ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. അത് കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും സ്കൂൾ തലത്തിലും മറ്റും അവരുടെ ശ്രദ്ധ പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണുള്ളത്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നെല്ലാം അവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള പാത തെളിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പല പ്രവർത്തന മേഖലകളും ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും നിർമ്മിത ബുദ്ധി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും അതിക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോ തൊഴിൽ മേഖലയ്ക്കും വരാൻ പോകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ, അതായത് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ പ്രസന്റ് ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു പ്രെഡിക്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. അതായത് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും പ്രത്യേകിച്ചും ജനറേറ്റീവ് AI എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പുതിയ മേഖലകളൊക്കെ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങളാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രവൃത്തികളിലും ജോലികളിലും എല്ലാം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നിൽക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിച്ചാൽ അത് നമ്മളെ കാലത്തിനനുസൃതമായ അല്ലെങ്കിൽ റെലവൻസ്, നമ്മുടെ പ്രസക്തിയെയാണ് ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കാലിക പ്രസക്തമായ വിഷയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സാധ്യതകൾ അന്വേഷിച്ചു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനൊപ്പം നീങ്ങിയേ പറ്റൂ. പക്ഷേ ഞാൻ ഇത്രയും പറയുമ്പോഴും പ്രധാനമായും വിദ്യാർത്ഥിനികളിൽ വളർത്തേണ്ട ശേഷി എന്നുള്ളത് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതിനുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് കുട്ടികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്.
നമുക്കറിയാം, അധ്യാപകരുടെ എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ സവിശേഷമായ വീഡിയോകളും ട്യൂട്ടോറിയലുകളും ഒക്കെ കണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോലും പഠിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ നടക്കേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ സർഗശേഷി വികസിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും കുട്ടികൾക്ക് പ്രോജക്റ്റും പ്രോബ്ലംസും കൊടുത്ത് അവരെ കൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട രീതികളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് എവിടെയും മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ് ഇന്നവേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നിലനിൽക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെ തന്നെ എങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിന് പ്രശ്നം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം, കുറച്ചുകൂടി കോസ്റ്റ് ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ സമീപിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ നേരിടുന്ന തരത്തിലുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കുട്ടികളിലേക്ക് സബ്ജക്ട്സിനെ കുറിച്ചും അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരം പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു, സാങ്കേതികമായും ടെക്നോളജിയിലായാലും എഞ്ചിനീയറിംഗിനായാലും സയൻസിലായാലും ഒക്കെ വളരെയേറെ വിപ്ലവകരമായ വിവരശേഖരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് എന്നും ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രകൃതി നമുക്ക് തരുന്ന നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്, അതായത് വെള്ളം, എനർജി, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി നമുക്ക് തരുന്ന ഈവൻ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ പോലും എത്രത്തോളം മലീമസമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. എനർജി എന്നുള്ളത് ഊർജത്തിന് വേണ്ടി വളരെയേറെ പ്രതിസന്ധിയാണ് നാം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസിനെ കുറിച്ച്. ഇത് വളരെയേറെ പ്രസക്തമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പുനരുപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ, സൂര്യപ്രകാശം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്നതാണ്, പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ വൈദ്യുതിയുടെ കാര്യത്തിൽ നാം വളരെയേറെ പൈസ ചെലവാക്കി വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നു. നമ്മൾ വൈദ്യുതിക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ ചാർജ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. നമ്മളെല്ലാം പൊതുജനങ്ങൾ അതിൽ അസംതൃപ്തരാകുന്നു. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സയൻസ് പഠിക്കുന്ന കൊച്ചു മിടുക്കന്മാർക്കും മിടുക്കിമാർക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൂടാ? എന്തുകൊണ്ട് റിന്യൂവബിൾ എനർജി, കാറ്റിൽ നിന്നും കടൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സങ്കേതങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള മോഡലുകളും അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്? ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെയേറെ അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കേരള സംസ്ഥാനം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും മറ്റുമൊക്കെ വളരെയധികം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതിന്, സ്വന്തമായി കമ്പനി തുടങ്ങുന്നതിനും അതിന് നാട്ടിൽ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനുമൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യതകൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിന് ഉള്ള സഹായങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് സാമ്പത്തികമായും മറ്റ് വിദഗ്ധരുടെ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെയുമൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ കേരള സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുകയും അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളിലേക്ക് അവരുടെ ഭാവനയെ ഉണർത്തിവിടുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇന്നത്തെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടേതാണ്, ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടേതാണ് ഈ ലോകം ഇനിയുള്ളത്. അധ്യാപകരോ നമ്മളെ പോലെയൊക്കെ ഈ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന 1-2 പേരൊഴികെ ബാക്കിയുള്ളവരുടേതല്ല. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടേതാണ് ലോകം. നാളത്തെ ലോകം എങ്ങനെ വേണമെന്ന് നിർവചിക്കാനും അതിൽ ആവശ്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകാനും സാധിക്കുന്നത് ഈ കുഞ്ഞു മനസ്സുകൾക്കാണ്. അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞു മനസ്സുകളും സർഗശേഷിയും ബുദ്ധിശക്തിയും ഒട്ടും തന്നെ മലീമസമാക്കാതെ സമൂഹത്തിലെ അനാവശ്യമായ പ്രവണതകളിലേക്ക് മാറിപ്പോകാതെ വളരെ ഫോക്കസ്ഡായി എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്,
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ഗ്ലോബലൈസേഷനോടുകൂടി ലോക്കലായി നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ എൻറ്റയർ ഗ്ലോബാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതായത് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വിഭവങ്ങളുമൊക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കാനും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുമൊക്കെയുള്ള സാധ്യതകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിനുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും അതായത് ഗ്ലോബലായിട്ടുള്ള പ്രവണതകളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റുകളായാലും മറ്റ് സേവനങ്ങളായാലും ഒക്കെ നടപ്പിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷേ അത് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളെയും നമ്മുടെ പ്രാദേശികമായ സാധ്യതകളെയും എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മുടെ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്താത്ത വിധത്തിലുമായിരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ചും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾക്ക്. നമ്മൾ ഏതൊരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് എടുത്താലും ഒരു വലിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വരുന്നതായാലും അതെല്ലാം വളരെയധികം മേഖലകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എൻജിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായാലോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായാലോ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായാലോ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായാലോ ഈ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മളുടെ റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് വരുന്നു, നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ എയർപോർട്ടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട്, നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞത്തെ ഒരു വലിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട്, നമ്മുടെ മെട്രോകളെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് കേരളത്തിൽ. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വരുമ്പോൾ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എൻജിനീയേഴ്സ് മാത്രമല്ല, പക്ഷേ മറ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞരും അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഥലത്തെ കൃഷിയെ ബാധിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ പ്ലാന്റ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാലിന്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആ സമീപവാസികളെ ബാധിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പഠനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഒരിക്കലും ഒരു ശാസ്ത്രശാഖ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോളജ് ഏരിയ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലം, സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് അതിലൂടെ വേണം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ വിശാലമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് പല കുട്ടികൾ തമ്മിൽ ചേർന്ന് ഓരോ പ്രോജക്റ്റുകളും, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് പ്രോജക്റ്റ് ആയാലും നിങ്ങളുടെ സയൻസ് എക്സിബിഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോജക്ട്സ് ആയാലും നിങ്ങളുടെ പലതരത്തിലുള്ള ക്ലബ് ആക്ടിവിറ്റീസും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളും നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളും നിങ്ങളുടെ പഠന വിഷയങ്ങളും മറ്റ് കഴിവുകളും എല്ലാം സമന്വയിപ്പിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ ലോക ജനത തന്നെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്നും തന്നെ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റു ലോകരാജ്യങ്ങളുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെമോഗ്രാഫിക്കലി, അതായത് ജനസംഖ്യയിൽ, അതായത് ആവറേജ് ഏജിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്കുണ്ട്. ഏറ്റവും അധികം ചെറുപ്പക്കാർ ജീവിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഡെമോഗ്രാഫിക് അഡ്വാൻറ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിനുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഇവിടുത്തെ ചെറുതായി വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എന്തെല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത്, എക്കണോമിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് വലിയ ഫാക്ടറികളും അത്തരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ഉന്നമനം വളരെയൊന്നും പ്രാപ്യമല്ല. അതിനാൽ തന്നെ നോളജ് എക്കണോമി, അതാണ് നാം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിപരമായ ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ഇന്റലക്ച്വൽ ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ശക്തമായ സംരംഭങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും, എങ്ങനെ ലോകത്തിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നാം അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആ അന്വേഷണത്തിന് മുൻനിരയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകേണ്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് ഇതുപോലെയുള്ള മുൻനിര സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്നത്. അത് പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ
നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും അത്തരത്തിൽ പ്രകടമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. ഒരിക്കലും വളരെ സങ്കുചിതമായി ഒരു വിഷയത്തെ സമീപിക്കാതെ വളരെ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി വളരെ നല്ല ഗ്രൂപ്പായി നല്ല ടീമുകളായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ തലത്തിൽ തന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ഇന്നിവിടെ പ്രധാനമായി നടക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അലുമിനി അസോസിയേഷന്റെ രൂപീകരണം. 33 വർഷമായി ഇവിടെ ഉള്ള സ്ഥാപനമാണ് അല്ലമീൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ, പല പ്രധാന ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിലും അവിടെയുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകൾ, അതായത് ഹോസ്റ്റലുകളാകട്ടെ അത്യാധുനിക ലാബോറട്ടറി സൗകര്യങ്ങളാകട്ടെ എല്ലാം തന്നെ അലുമിനിയാണ് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അലുമിനി എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് അലുമിനി നെറ്റ്വർക്ക്, അതായത് പഠിച്ചു പോയ കുട്ടികളുടെ ഒരു വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ബിൽഡിംഗ് കെട്ടണമോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുമായി ഇടപെടാനും കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ അവരെ നയിക്കാനും ഈ അലുമിനി അസോസിയേഷന്റെ രൂപീകരണത്തിലൂടെ സാധിക്കും. ഇന്നലെ ഇവിടെ പഠിച്ചു പോയ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ വേറെ തലങ്ങളിൽ തിളങ്ങുന്നത് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ പ്രചോദനമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകർക്കും അവർക്ക് വളരെയേറെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അധ്യാപകർക്ക് മുമ്പിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന കുട്ടികളെ രൂപപ്പെടുത്തി വിടുന്നതിൽ ഉപരിയായി ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള വിവരവും ആ കുട്ടികൾ അവരുടെ വർക്ക് പ്ലേസിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അത്തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളിലേക്ക് ഈ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ എങ്ങനെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ രൂപപ്പെടുത്താനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ നെറ്റ്വർക്കിന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ അലുമിനി നെറ്റ്വർക്കിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയും നിരന്തരമായി അവരെ കുട്ടികളുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും മറ്റും സാധിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഏറ്റവും അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരാണ്. ഒരു അധ്യാപകൻ വന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും അവരുടെ ചേട്ടന്മാരെയും ചേച്ചിമാരെയും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മോഡലുകൾ വേറെയാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല മോഡലുകൾ കുട്ടികളിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ നല്ല ഒരു സംഭാവനകൾ തന്നെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഈ അവസരത്തിൽ ഈ ഒരു സ്കൂൾ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡേ ഓഫ് സെലിബ്രേഷൻ, ദ ഡേ വെൻ ഓൾ ദ പീപ്പിൾ മീറ്റ്. എല്ലാവരുടെയും പഠന കാര്യത്തിലായാലും കുട്ടികളുടെ മറ്റ് കലാവാസനകളിലായാലും അവരെ അംഗീകരിക്കുകയും അവരുടെ പ്രകടനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു അവസരമാണ്. അങ്ങനത്തെ മനോഹരമായ ഈ വൈകുന്നേരത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേരാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷവും നന്ദിയും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചതിന് ട്രസ്റ്റിലെ ബഹുമാന്യരായ അംഗങ്ങളോടുള്ള എൻ്റെ നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ഭാവിയും ഒരു ലോകവും നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മുമ്പിലുണ്ട്. അത് ആരും നമുക്ക് വേണ്ടി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതല്ല, അത് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മളും നമ്മളുടെ മനസ്സും തന്നെയാണ്. അത്തരത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്കൂളിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും മറ്റു ജീവനക്കാർക്കും മറ്റെല്ലാവർക്കും തന്നെ എല്ലാ നന്മകളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഈ യോഗത്തിൽ എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് ഈ മനോഹരമായ ചടങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകളിലൂടെ ഞാൻ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസത്തെ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടെ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. Thank you, ma'am, for your inspiring words. We truly appreciate the valuable insights you have shared with us.
Every great event is graced by extraordinary individuals, and today we are delighted to have with us a person who has conquered peaks and transformed lives. It is none other than Sheikh Hassan Khan, an Everester and social change maker. Ladies and gentlemen, Sheikh Hassan Khan is not just an Everester, he is a symbol of resilience and compassion. He made history as the first Keralite to submit the highest peaks of all 7 continents and set a world record by hosting the largest national flag on Mount Everest in 2022. Beyond his achievements in mountain, he is a true humanitarian dedicated to uplifting the unprivileged and making a difference in society. Sir, we are truly inspired by your remarkable journey. We are waiting to hear from you. Let us all give him a warm welcome. ഹലോ, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്നെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കാരണം ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ ആഹ്ലാദിക്കുന്നു. കാരണം എനിക്കെപ്പോഴും കുട്ടികളെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അവരോട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇനി കുട്ടികളെക്കാളും കൂടുതൽ അമ്മമാരെയാണ് കാണുന്നത്. കുട്ടികളൊക്കെ എവിടെ പോയെന്ന് അറിയുന്നില്ല. പുറകിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഏറ്റവും ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ആളെന്ന് കൈപൊക്കിയാൽ കൊള്ളാം. താങ്ക് യു. എല്ലാവരും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ കോളേജിൻ്റെ 33ാമത് വാർഷികമാണ്. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ 33 വർഷം ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പം ആ പ്രസ്ഥാനം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി മുൻകൈ എടുത്ത ടീം മെമ്പേഴ്സിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ കൺഗ്രാജുലേഷൻസും കൊടുക്കുന്നു. കാരണം 33 years ഇസ് എ വെരി ലോങ് ഇയർ. ആദ്യം ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഞാൻ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഞാനൊരു പന്തളംകാരനാണ്. പേര് ഷെയ്ഖ് ഹസൻ ഖാൻ. +2 പന്തളത്ത് പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം ബിടെക് മുസ്ലിയാർ കോളേജിൽ പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം എംടെക് അമൽ ജ്യോതി കോളേജിൽ പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം പോസ്റ്റൽ സർവീസിൽ ജോലി കിട്ടി. അതിനുശേഷം പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് ജോലി കിട്ടി. അതിനുശേഷം KSEBിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ജോലി കിട്ടി. അതിനുശേഷം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പിൽ ജോലി കിട്ടി. ഇപ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസറാണ്. അതിനുശേഷം എൻ്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സിവിൽ സർവീസ് പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയതാണ്. അങ്ങനെ സിവിൽ സർവീസ് 3-4 വർഷം കഠിനമായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു. പ്രിലിംസ് പാസ്സാവും, മെയിൻസ് പാസ്സാവത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ വൈകിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. എൻ്റെ 26-27 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കുള്ള തേരോട്ടം ആരംഭിച്ചത്. ആ ഒരു സാഹചര്യം എനിക്ക് കിട്ടിയത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ജോലി കിട്ടിയ ശേഷമാണ്. കാരണം പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറാനുള്ള കാരണം അവിടെ ലീവ് കിട്ടത്തില്ല. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലാണെങ്കിൽ ലീവ് തരും, ശമ്പളം തരത്തില്ല. പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ലീവും തരത്തില്ല, ശമ്പളവും തരത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് വന്നതാണ് ലീവ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. കാരണം എനിക്ക് സിവിൽ സർവീസുകാരനാവണം. എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരേ ഒരാഗ്രഹം എന്നെ ഒരു സർക്കാർ ജോലിക്കാരനാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. കാരണം എൻ്റെ ഫാദർ വിദേശത്ത് പോയി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടൊരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പം അത് അമ്മയ്ക്ക് കുടുംബത്തിലൊരു സർക്കാർ ജോലിക്കാരില്ലാത്തതിൻ്റെ വിഷമം എന്നിലൂടെ തീർക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ PSC, ഞാൻ ഒരു ഭയങ്കര ക്വിസ് മാസ്റ്ററായിരുന്നു. എനിക്ക് ക്വിസ് എല്ലാം അറിയാം. എങ്ങനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചും മറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഞാനങ്ങ് പറയും. അങ്ങനെ എനിക്ക് PSC കിട്ടി. പക്ഷേ UPSC പഠനം അങ്ങനെയല്ല, വളരെ ചിട്ടയായിട്ട് പഠിച്ചില്ലേ കിട്ടത്തില്ല. കാരണം പ്രിലിംസ് ഉണ്ട്, മെയിൻസ് ഉണ്ട്, ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ 28ാമത്തെ വയസ്സിൽ ആഗ്രഹവും തലയിലേന്തി ഞാൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോവാണ്. ഡൽഹിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വാജി റഹ്മാൻ രവി, മികച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ, സിവിൽ സർവീസ് പഠിക്കാൻ. അവിടെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം അപ്പം ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ സമ്പാദിക്കുന്ന, വിദേശത്ത് പോയി പൈസ സമ്പാദിക്കുന്ന ആൾക്കാരായി കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ ഇന്ന് പൈസ കടവും മേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വാജി റഹ്മാൻ രവി പോയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. പഠിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരളയിൽ ലൈസൺ ഓഫീസറായിരുന്നു. ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരളയും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യും. മിനിസ്റ്റർമാർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുക്കും. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരളയുടെ പല ഫയലുകളും ഞങ്ങൾ വഴിയാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ 75ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ വാർഷികം ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവ് 2022 ഗംഭീരമായിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ള ഒരു വിവരം ഞാൻ നേരത്തെ അറിഞ്ഞു. അതങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ.
ഞാൻ ഭയങ്കര യാത്രികനായിരുന്നു. അവധി ദിവസങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ യാത്ര പോകും. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഞായറാഴ്ച, ശനിയാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ വണ്ടി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ 100-400 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഡാർജിലിങ്ങോ ഡെറാഡൂണോ നൈനിത്താളോ അവിടെയൊക്കെ പോയി കറങ്ങി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു നമ്മുടെ. ലോകം കാണുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അവസരം കിട്ടിയപ്പം അത് ഒരുപാട് ചെയ്തു. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ഡാർജിലിങ്ങിലുള്ള ഹിമാലയൻ മൗണ്ടനറിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഞാൻ സന്ദർശിക്കാനിടയായി. എൻ്റെ 28-ാമത്തെ വയസ്സിലെ കാര്യം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ പുറത്തൊരു വോളുണ്ട്, ക്ലൈംബിങ് വോൾ. അതിൽ ഞാൻ 30 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഞാൻ ക്ലൈംബ് ചെയ്തു, വലിഞ്ഞു കയറി മുകളിലേക്ക്. സത്യം പറയട്ടെ, അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മലകയറ്റക്കാരുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാനുള്ള കാര്യം, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ 100 കൂട്ടം കഴിവുകളുള്ള ആൾക്കാരാണ്. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പുറത്ത് തോണ്ടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. അതൊരു ലക്കാണ്, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെയാണ്. ഈ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ, പ്രായമുള്ളവരായിക്കോട്ടെ, 70-75 വയസ്സുള്ളവരായിക്കോട്ടെ, ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിവുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയത്തില്ല. മനുഷ്യൻ ഹ്യൂമൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തല്ല. എലോൺ മസ്ക് ഒരു റോക്കറ്റ് ആകാശത്തേക്ക് വിട്ട് അത് തിരിച്ചു പിടിച്ചു. വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ ഒരു തലച്ചോറാണ് മനുഷ്യന് പടച്ചവൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ മൗണ്ടനറിങ്ങിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്തു. 1 മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം മൗണ്ടനറിങ് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഇന്ത്യയുടെ 75ാം സ്വാതന്ത്ര്യ വാർഷികത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്, എന്താണ് അടുത്ത പരിപാടി. അപ്പോൾ ആരോ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, എന്നാൽ പിന്നെ നിനക്ക് എവറസ്റ്റ് അങ്ങ് കയറിക്കൂടാൻ ചോദിച്ചു. ചുമ്മാ ചോദിച്ചതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചോദ്യം പലപ്പോഴും നിങ്ങളോടും ചിലപ്പോൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. അത് നിങ്ങൾ മുഖവിലയ്ക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യലെത്തും. ആ ഒരു ചോദ്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തതിൻ്റെ ഫലമാണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് എനിക്ക് കയറാൻ സാധിച്ചത്. 5 വർഷത്തെ പരിശീലനമാണ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് കയറാൻ വേണ്ടി 5 വർഷമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നത്. മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിൻ്റെ ഉയരം 29,031 അടിയാണ്. വിമാനം പറക്കുന്ന ഉയരം 32,000 അടിയാണ്. ഏകദേശം വിമാനം പറക്കുന്ന ഉയരത്തിലാണ് ഈ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഏകദേശം 26,000 അടി വെച്ച് എൻ്റെ ഓക്സിജൻ തീർന്നു പോയി. നമ്മൾ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ 15 മിനിറ്റ് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഒരുപാട് ഓക്സിജനുള്ള ഈ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓക്സിജൻ കുറവാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ലങ്സ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ എനിക്ക് പൾമനറി എഡീമ എന്നൊരു അസുഖമുണ്ട്. നമ്മുടെ ന്യൂമോണിയ പോലെ ഇരിക്കും. അതുമൂലം ഞാൻ ചുമച്ച് രക്തം ഛർദ്ദിച്ചുകൊണ്ടാണ് എവറസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, എവറസ്റ്റിൽ എത്തുന്നതിൻ്റെ മെയ് 15-ാം തീയതി രാവിലെ 9:30-ക്കാണ് എത്തുന്നത്. മെയ് 14-ാം തീയതി രാത്രിയാണ് ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ച് ആരംഭിച്ച് പോകുന്നത്. പോകുന്ന വഴിക്ക് ഓക്സിജൻ തീർന്ന് മരിക്കാൻ കിടന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലെത്തിയപ്പം ഡെഡ് ബോഡികൾ കിടക്കുന്ന ഏരിയയാണ്. ആ ഏരിയയിൽ ഡെഡ് ബോഡികൾ ക്രോസ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവിടെ ഞാൻ 3-4 പ്രാവശ്യം ഉരുണ്ടടിച്ച് വീണ് എൻ്റെ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ ക്രാംപോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്, മഞ്ഞിനകത്ത് നടക്കാനുള്ളൊരു സാധനമാണ്. അത് ഊരി തെറിച്ചു പോയി. ഇനി 2 മണിക്കൂർ നടന്നാലേ എവറസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലെത്തത്തുള്ളൂ. എൻ്റെ 5 വർഷത്തെ പരിശ്രമം കൾമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അതിന് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു കാലയിൽ ഈ ക്രാംപോൺ ഇല്ലാതെ പോകണം. ക്രാംപോൺ ഇല്ലാതെ ഐസി ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓയിലി ചവിട്ടുന്ന പോലെ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നടുവടിച്ച് വീഴും. അങ്ങനെ 2 മണിക്കൂർ ഈ ക്രാംപോൺ ഇല്ലാതെ ഏന്തിയാണ് ഞാൻ എവറസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലെത്തുന്നത്. ഇത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് എവറസ്റ്റിൽ മാത്രം എനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. ആ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഒറ്റ പവർ മാത്രമേ എൻ്റെ ഉള്ളായിരുന്നു, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ. അതെനിക്ക് ആരും പറഞ്ഞു തന്നതല്ല, സ്വന്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലെത്തണം, എനിക്കത് എത്തിയേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു അതിയായ ഒരു ആഗ്രഹം, ആ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു കൊതി, അത് മാത്രമാണ് എന്നെ മുകളിലോട്ട് നയിച്ചതും ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വന്ന് നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി തന്നത്. പിന്നെ എവറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഇരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലാണ്, അലാസ്കയിൽ, മൗണ്ട് ദനാലി. അത് 2023 ജൂണിൽ കയറി. അത് കഴിഞ്ഞ് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഇരിക്കുന്നത് റഷ്യയിലാണ്. റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധം നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് അത് കയറി, മൗണ്ട് എൽബ്രൂസ്. അതിനുശേഷം അന്റാർട്ടിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഇരിക്കുന്നത് മൗണ്ട് വിൻസൺ. അത് 60 lakhs വേണ്ട ഒരു എക്സ്പെഡീഷനാണ്. അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയിൽ കയറുന്ന ഫസ്റ്റ് മലയാളിയാണ് ഞാൻ. അതിനുശേഷം സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി അക്കൻകാഗ്വ, അർജന്റീനയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്.
അതിനുശേഷം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആക്റ്റീവ് വോൾക്കാനോ അതിരിക്കുന്നത് ചിലിയിലാണ്. ചിലിയിലെ അറ്റക്കാമ ഡെസേർട്ടിന്റെ നടുക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒഹോസ് ഡെൽ സലാഡോ, അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറുന്ന ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ. അതിനുശേഷം ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി മൗണ്ട് കോസിയോസ്കോ, അതിൻ്റെ മുകളിലും ഞാൻ കയറി. ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് 7 സമ്മിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. 7 ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടികൾ കീഴടക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മലയാളിയേ ഉള്ളൂ, അത് ഞാനാണ്. അത് അഭിമാനപൂർവ്വം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ലോകത്തിൽ എന്നെ പോലെ 500 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 700 കോടി ആൾക്കാരുള്ളതിൽ 500 പേർക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. എൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത തലമുറയെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എൻ്റെ ചോദ്യം, നിങ്ങൾ പ്രായമൊന്നും നോക്കണ്ട, എല്ലാവരും ചെറുപ്പക്കാരാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ആഫ്റ്റർ 40 എന്നാണ് വിദേശത്ത് പറയുന്നത്. 40 വയസ്സിന് ശേഷമാണ് ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും പറയാം, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹം എന്താണ്, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള പാതയിലാണോ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അത് നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയൊന്നും അല്ല. ഞാൻ ഈ പോകുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ 10-15 ദിവസമൊക്കെ താമസിച്ച് അവിടുത്തെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി സന്ദർശിച്ചിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ. കാരണം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ അവയർനെസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പർപ്പസും കൂടെ എനിക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്കൂളുകളിൽ പോയി ഞാൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കും. വിദേശത്ത് അമേരിക്കയിലോ ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ പോയി ഞാൻ എടുത്തു. അവിടുത്തെ കുട്ടികളിൽ ഞാൻ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് റോഡിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ കുട്ടികളത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അവിടെ 3ാം ക്ലാസ്സുകാരൻ്റെ സിലബസ്, ഓസ്ട്രേലിയയിലെ 3ാം ക്ലാസ്സുകാരൻ്റെ സിലബസിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഉണ്ട്, കുക്കിംഗ് ഉണ്ട്, ജിമ്മുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികളിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ അത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ മോള് വീട്ടിൽ സുഷി ഉണ്ടാക്കുന്നു. സുഷി 3ാം ക്ലാസ്സുകാരിയാണ്. സുഷി കിറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരി സുഷി ഉണ്ടാക്കുക. നാളെ അതാണ് അസൈൻമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പഠനത്തിൻ്റെ രീതി, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും പഠനത്തിൻ്റെ രീതി മാറ്റേണ്ട സമയം പണ്ടേ കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ മികച്ച ബ്രെയിനുകൾ വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സത്യം. കാരണം ഗൂഗിളിൻ്റെ സിഇഒയും മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ സിഇഒ ഒക്കെ ഇന്ത്യക്കാരാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും. ലോകം തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസാണ് അതൊക്കെ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ബ്രില്യൻറ്റ് ബ്രെയിൻസാണ്. അവരെന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അത് ഞാൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഭയങ്കര മിടുക്കനായിരുന്നു, അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയി. അപ്പോൾ എനിക്ക് സർക്കാർ ജോലിയായിരുന്നു എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഏറ്റവും ക്ലാസ്സിൽ പുറകിലിരുന്ന് പഠിക്കാത്തവന്മാരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവന്മാരാണ് ലോകത്തിലെ പല മികച്ച കമ്പനിയിലെയും വലിയ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് മാനേജർമാരും വലിയ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി വലിയ ജോലി ചെയ്യുന്ന അവന്മാരാണ്. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് ഒരാളെയും തടയാൻ പാടില്ല. കാരണം പഠനം ഒരു ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ലൈഫിൽ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്കിലെ പഠനം മാത്രമല്ല. ഒന്നും പഠിക്കാത്തവർ, ഞാൻ എത്രയോ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി എത്രയോ ആൾക്കാരെ കണ്ടു. പഠനം ഒന്നിനും ഒരു മാനദണ്ഡമേ അല്ല. മനുഷ്യൻ എവിടെ എത്തുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ വലിയ കമ്പനികളിലൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്മാർ. ഏത് രാജ്യത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുണ്ട്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയപ്പോൾ എന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ്. അമേരിക്കയിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഒരു 3ാം കിട സിറ്റിസണാണ്. അതാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. അവിടെ നിങ്ങൾ എത്ര നാൾ താമസിച്ചാലും എത്ര സൗകര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഒരു തേർഡ് അവർ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് തരത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എൻ്റെ ഇതേ പ്രായത്തിലുള്ള എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ അനുഭവിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ പൈസയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല, എല്ലാം ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലാണ്. ഇത് കണ്ട ഒരു കുട്ടി, ഇതറിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി യൂറോപ്പിലോ UK-യിലോ അമേരിക്കയിലോ പോയി പഠിച്ച ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരത്തില്ല. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് വലിയൊരു കടമ്പയാണ്. കാരണം കുട്ടികളെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അധ്യാപകരെയാണ്. ശരിക്കും അധ്യാപകരാണ് കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അധ്യാപകരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരെ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പുതിയ എക്യുപ്മെൻസുകളാക്കി മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി രക്ഷപ്പെടത്തുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ചെറിയ കേരളത്തിലുള്ള മേഡം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്നൊരു വേർഡ് പറഞ്ഞു, കറക്റ്റാണ്. കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കേരളമല്ല, ഇന്ത്യ അല്ല, ലോകമല്ല, യൂണിവേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പം മാഴ്സിലോട്ട് എലോൺ മസ്ക് റോക്കറ്റ് വിടാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സ് എന്നും പറയണം. ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പ്രാപ്തരാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്.
നിങ്ങൾ ഇന്ന് പോയി നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പ്രാപ്തരാണോ? കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? കുട്ടികളുടെ ഏതൊക്കെ അഭിരുചികൾ നിങ്ങൾ ഉരച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സാറ് പറഞ്ഞു ഫുട്ബോളുണ്ട്, സ്കേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, പല സാധനങ്ങളുണ്ട്. അതിലെല്ലാം വിടണം. ചിലപ്പോൾ വിടുമ്പോഴായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ ക്ലിക്കാവുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക താല്പര്യം കാണും, പഠനത്തിന് പിന്നിലായിരിക്കും, അതിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഇപ്പോൾ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയെ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഒരു ക്ലബ്ബ് മേടിച്ചു. നമുക്ക് എണ്ണിത്തീരാൻ പറ്റാത്ത പൈസക്കാണ് മേടിച്ചത്. ഒരു സാധാരണ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ജീവിതമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു? IPL ഉണ്ട്. ഇവിടെ എനിക്കറിയാവുന്ന എത്രയോ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ മക്കളുമൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ്ങിലാണ്. കുട്ടികൾ, പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ, അവർ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ കയറാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പിറകിലാണെന്നും അവർ എത്രത്തോളം മുന്നിലാണെന്നൊന്നും നോക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും. ആ ഒരു തോട്ടാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് തരാനുള്ളത്. എന്തായാലും ഈ സ്കൂളിൻ്റെ 33ാമത് വാർഷികമാണ്. 100-150 വർഷങ്ങൾ ഈ സ്കൂൾ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്നും ഒരുപാട് അലൂമിനികൾക്ക് ഈ സ്കൂളിൽ ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പ്രത്യാശിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir, for sharing your experiences and inspiring us with your incredible journey. Your words will surely ignite a spark of determination in our hearts. Next, we have the formation of the Alumni Association. This is a momentous occasion for us. A school's true wealth lies in its alumni who carry forward its legacy. At Al-Amin Public School, we cherish and celebrate the achievements of our former students. The Alumni Association serves as a bridge connecting the past with the present and strengthening bonds across generations. All alumni are welcome to join this initiative and stay connected with the institution that shaped their journeys. To inaugurate the Alumni Association, we have with us a proud alumnus, Dilin Dination, a celebrated Malayalam YouTuber, gaming content creator, streamer and influencer. Dilin has made a name for himself with engaging gameplay in popular games like PUBG Mobile and GTA V, inspiring creativity and passion in millions of fans. We now invite Dilin Dination to inaugurate the Alumni Association and share a few words with us. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിലെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും സ്റ്റുഡൻസിനും പേരൻസിനും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ പേര് ദിലിൻ എന്നാണ്. ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഞാനൊരു അലമീൻ പ്രോഡക്റ്റാണ്. എൻ്റെ 5ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് 10ാം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് പഠിച്ചത്. എനിക്ക് ഞാനിവിടെ വന്നപ്പം എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് സന്തോഷമായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച കുറേ ടീച്ചർമാർ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ്. അനിത മിസ്സ്, ബിന്ദു ടീച്ചർ, മിനി ടീച്ചർ, രമ്യ ടീച്ചർ, അങ്ങനെ കുറേ പേര് ഇവിടെ കണ്ടപ്പം ഞാൻ സത്യം ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. എൻ്റെ പേര് ദിലിൻ എന്നാണ്. എൻ്റെ വീട് ഇവിടെ കൂടുതൽ തന്നെയാണ്, പത്തനംതിട്ട. ഇവിടെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ സ്ഥലം. ഇവിടുന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അക്കാഡമിക്കലി അങ്ങനെ ഒരു ബ്രില്യൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു. ഏത് PTA മീറ്റിങ്ങിന് വന്നാലും സ്ഥിരം എല്ലാ പേരൻസിനെയൊക്കെ പോലെ എൻ്റെ അമ്മയും കരഞ്ഞാണ് വിടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ബ്രില്യൻ ഒന്നും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്നെ ടീച്ചർമാരൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേയൊക്കെ മറന്നാലും ബിന്ദു ടീച്ചറിനെ മറക്കത്തില്ല. ബിന്ദു ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന മറ്റേ ടെറർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ചൂരലും പിടിച്ച് ടീച്ചർ എത്ര അലപ്പുള്ള ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും ടീച്ചർ വരാന്തേ കൂടെ ഒന്ന് നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ. ഞാൻ ആരെയൊക്കെ മറന്നാലും എന്തായാലും ടീച്ചറിനെ മറക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചറിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് എന്നെ +1 +2 എന്നെ അക്കൗണ്ടൻസി പഠിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ നല്ല മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് സ്കൂളിൽ. സോ ഇപ്പം മാഡവും അതുപോലെ തന്നെ ചേട്ടനൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിവുകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതുവരെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്തത് ഒരു വലിയ മിസ്റ്റേക്കാണ്, നമ്മൾ തന്നെ കാണിക്കണം. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗെയിമിംഗ് കോണ്ടൻറ് ക്രിയേറ്ററാണ്, ഒരു സ്ട്രീമറാണ്, ഗെയിമിംഗ് കോണ്ടൻറ് ക്രിയേറ്ററാണ്, ഞാനൊരു മ്യൂസിക് കോണ്ടൻറ് ക്രിയേറ്ററാണ്. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആ ടൈമിൽ അതുപോലെ തന്നെ ബൈ പ്രൊഫഷൻ ഞാനൊരു ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറാണ്. ഞാൻ പഠിച്ചത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് ആണ്.
സോ ഞാൻ അതും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ദുബായിൽ ഇപ്പോൾ സെറ്റിൽഡ് ആണ്. ഞാനിപ്പം നാട്ടിൽ വന്നതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ്. ഞാനൊരു കുഞ്ഞുവാവയുടെ അച്ഛനാവാൻ പോവാണ് 2 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാട്ടിൽ വന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് എന്നെ ഇങ്ങനൊരു ഫംഗ്ഷന് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ മെയിൻലി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാനിപ്പോൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡിൽ ശരിക്കും ഞാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർ മാത്രം, അതായത് ആരും പോകാത്ത വഴി എന്നുള്ളൊരു വഴി ഞാൻ എൻ്റെ റിസ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്തതാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ അമ്മമാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും പേടിയുള്ളൊരു ഫീൽഡിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഗെയിം കളി, അത് കമ്പ്യൂട്ടറിലായിക്കോട്ടെ ഫോണിലായിക്കോട്ടെ, അതെല്ലാവർക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടിയുണ്ടാവും. മക്കൾ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഗെയിം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടിയുണ്ടാവും. പക്ഷേ അത് എൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചത് ഈ ഗെയിമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനങ്ങനെ കുറേ ഗെയിംസുകളൊക്കെ കളിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ അതൊക്കെ സ്ട്രീം ചെയ്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ മുമ്പോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾ മെയിൻലി ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ പേരൻസിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പറയാനുള്ളൊരു മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ സ്പോർട്സ് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായ അമ്മമാർക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അവരൊക്കെ. അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇനിയിപ്പോൾ വരുന്ന ഒളിമ്പിക്സുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും എല്ലാം നമ്മൾ ഈ മൊബൈലിൽ കളിക്കുന്ന ഗെയിമില്ലേ, അതിനൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലത്തെ ചെറിയ സമ്മാനങ്ങളും അതൊന്നും അല്ല അതിന് വരുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ സ്പോർട്സിന് വേണ്ടി ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു, അതായത് ക്രിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലേക്ക് സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി നെറ്റ്സിൽ പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു, അക്കാഡമീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ മൊബൈലിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിനെ ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മെഡൽ വരെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലത്തെ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു കുറച്ച് നാളായിട്ട്. അപ്പം നിങ്ങളതിനൊന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഡീപ്പ് റിസർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഗെയിം ഫീൽഡിലൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അവരുടെ അടുത്ത്. അവർക്ക് അച്ഛനമ്മമാർക്കും അത് അറിഞ്ഞുകൂടായിരിക്കും എന്താണ് ഈ ഫീൽഡ്. നിങ്ങൾക്കത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അമ്മ, അച്ഛ, ഇതാണ് ആ ഫീൽഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അന്ന് ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനെ പറ്റിയാണ് എന്ന് അവരെ വിളിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. മാഡം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കോമൺലി നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടുവരാറുള്ള ഡോക്ടർ, എൻജിനീയേഴ്സ് ഒന്നും മാത്രമല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടൊരു ഫീൽഡ്, അതായത് ഈ പറയണത് പോലെ AI എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ശരിക്കും ഒരു മാൻമെയ്ഡ് സാധനം തന്നെയാണ്. സോ അതിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാനും ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ അതിലേക്കൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാനും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളൊരു ഫീൽഡും കൂടിയാണ് ഇത്. പിന്നെ ഗെയിമിങ്ങിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കുറേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക, എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ അൽ-അമീൻ പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ അലുമിനി അസോസിയേഷൻ ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ജോലിയാണ് എനിക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് സത്യം ഈ ചേട്ടനും എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാർ, അതാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കൂട്ടുകാരാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാവുന്നതും നല്ല മെമ്മറീസൊക്കെ തരുന്നതും ഒക്കെ അതാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പാസ് ഔട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് നാളൊക്കെ എല്ലാവരും നല്ല കോണ്ടാക്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം അതൊക്കെ അങ്ങ് പോയി. സോ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോർമേഷനിലൂടെ നമുക്ക് അതും കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഫീൽഡിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ സെക്ഷനും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഐ എം ഒഫീഷ്യലി ഡിക്ലയറിംഗ് ദ ഇനാഗുറേഷൻ ഓഫ് അൽ-അമീൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ അലുമിനി അസോസിയേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ അസോസിയേഷൻ്റെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫോംസും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിക്കാം, അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ അൽ-അമീൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ എല്ലാത്തിലും ഗൂഗിൾ ഫോംസും അതുപോലെ തന്നെ QR-ഉം ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, മെമ്പർ ആവണം. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ എം ഒഫീഷ്യലി ഡിക്ലയറിംഗ് മൈ കാൻഡിഡേച്ചർ ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് അൽ-അമീൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ അലുമിനി അസോസിയേഷൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിന് സ്കൂളിലെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ്. Thank you, Dilin, for your encouraging words and for making us proud as an alumnus. Your journey inspires our children to dream big and achieve greater heights.
The students of APS excel not only in the field of arts and sports, but also in academics. Now it's time to honor the students who showcased their academic excellence in last year's secondary and senior secondary board examination. First of all, I'd like to invite the SSC topper Nida Nasrina, who scored 92.4% in the board exam, and I request our chief guest, Dr. Rajeshri MS, to give away the memento. Nida, she is presently pursuing her integrated degree in BSc Mathematics with Data Science at St. Teresa's College, Ernakulam. And dear audience, it's your encouragement, your clap is truly the inspiration for our children. So give a big round of applause to Nida. Next, I would like to call upon the SSE topper Ananya A, who scored 97.2% in the board exam, and I request our chief guest, Rajeshri ma'am, to give her the memento. Ananya. Pursuing her senior secondary education at Amrita Vidyalaya, Ernakulam. Thank you, ma'am. Now, it's time to express our gratitude. We'd like to present mementos to our distinguished guests, and please join me in welcoming our guests on stage for this moment of appreciation. First, let me invite our chief guest, Dr. Rajeshri MS, to receive the token of love from the APS family. Ma'am, please. And I request our Honorable Chairman Abdul Muttalib sir to hand over the memento to our chief guest. I'd like to invite our guest of honor, Mr. Sheikh Hassan Khan, to receive the token of honor from the APS family. And I request our Secretary and Manager, Advocate M.A. Abdul Jabbar sir, to hand over the memento. I would like to invite Mr. Dilin Dinesh, our former student, to receive the token of honor from the APS family. And I request our manager, Jabbar sir, to give the memento. Thank you, sir. The man who doesn't need any introduction, the person who supports the APS family throughout its ups and downs, an incredible personality with modern thoughts and ideas. He is none other than our Secretary Advocate M.A. Jabbar sir. I welcome our most respected Secretary and Manager, Advocate M.A. Jabbar sir, for the keynote address. Sir, please. എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് സാർ, ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരിയായും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗസ്റ്റ് ഡോക്ടർ രാജശ്രീ MS, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഷെയ്ഖ് ഹസൻ ഖാൻ ആൻഡ് ദിലിൻ ദിനേശ്,
പ്രിയപ്പെട്ട ട്രസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ്, അധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ടൈം ഒരുപാട് നമ്മുടെ കണക്കുകൂട്ട് തെറ്റി മുന്നോട്ട് പോയി. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗസ്റ്റുകൾ 5-10 മിനിറ്റ് എടുത്തുള്ളെങ്കിലും ടൈം ലേറ്റായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. സംസാരിക്കാനുള്ള മൂഡ് പോയി. ഒന്നും പറയാനില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഒന്നും പറയാനുള്ള മൂഡിലല്ല. സമയം ഇത്രയും വൈകിയതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല. എല്ലാ വർഷവും നിങ്ങളെ കാണുന്ന ആളായതുകൊണ്ടും നമ്മൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളായതുകൊണ്ടും എന്നാലും 2 വാക്ക് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ നമ്മളെയൊക്കെ വളർത്തിയ കാലഘട്ടം മാറി വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് രാജ്യത്തും സമൂഹത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്വത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷനാണ്, എഡ്യൂക്കേഷനാണ്. ആരോഗ്യം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ വെൽത്ത് അത് എഡ്യൂക്കേഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഞങ്ങൾ 33 വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങുന്ന സ്കൂളല്ല ഇന്ന് ഈ സ്കൂള്. നിങ്ങൾ ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാവരും പ്രസംഗിച്ചത് അത് തന്നെയാണ്. ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പർ ആവുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമൊന്നും ആർക്കും വേണ്ട. അതൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല. ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് വിടണം. ആ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലാണ് ഞാൻ ഓരോന്ന് നിങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സമയക്കുറവിലുണ്ട്, ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ മാഡം പറഞ്ഞു, ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടങ്ങി വിവിധ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്നും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ സമയമെടുക്കുന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സ്കൂള് എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രദേശത്തെ കൊല്ലം ജില്ലയുടെ ഏതാണ്ട് പകുതി ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ പത്തനാപുരത്തിൻ്റെ 30 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലേക്ക് നമ്മുടെ വാഹനം പോവുകയാണ്. ഈ പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം, ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഈശ്വരതുല്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവതുല്യമായ ഒരു ആരാധനാലയം എങ്ങനെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റാണ്, ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റാണ് ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെല്ലാം ഭാരവാഹികൾ 15 പേരും മാറി മാറി വരും, നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് അത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്നൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ. കുട്ടികൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, മുൻ പ്രാസംഗികർ പറഞ്ഞു, കുട്ടികളുടെ പാഷനുണ്ട്, അവർക്ക് അഭിരുചിയുണ്ട്. ഓരോ കുട്ടിക്കും ഒരു യൂണീക്ക്നെസ് ഉണ്ട്. ഓരോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നമുക്കെല്ലാം ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ യൂണീക്ക്നെസ്സിലാണ്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു യൂണീക്ക്നെസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ഒപ്പം ഹാർഡ് സ്കില്ല്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന നോളജ്. നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾ കലാലയങ്ങളിൽ പോയി പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി അല്ല. മാനവരാശിക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ത് ചെയ്യാൻ സ്കിൽ അറിയാമോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ, വണ്ടി മെക്കാനിസം, വണ്ടി പണിയാൻ, ഒരു വണ്ടി കേടുവന്ന് നന്നാക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണ്. ആ സ്കില്ല് അറിയാവുന്ന ആൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട. കോളേജിൽ പോയി MBBS, MS, PhD ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിനപ്പുറം അതിനേക്കാൾ സ്കില്ലുകളാണ്. ഇന്ന് സ്കില്ല് ഓറിയൻറ്റഡ് ലേണിങ്ങിലേക്ക് ലോകം മാറണം. നമ്മുടെ രാജ്യവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നിയന്ത്രിക്കുന്ന കുറേ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആളാണ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. മാഡത്തിന് അറിയാം, ഇന്ന് കേരളത്തിൽ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് പാകവെക്കാവുന്ന ഒരാളാണ്. സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഈ നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മാഡത്തിനെ എനിക്ക് ഇവിടത്തേക്ക് തന്നത്. വലിയ നന്ദിയുണ്ട്. മാഡത്തിന് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോട് നന്ദി പറയുന്നു. വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത്, നമ്മളിവിടെ അലൂമിനി അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തിനാണ് എന്ന് മോൻ പറഞ്ഞില്ല. അവൻ നമ്മുടെ കുട്ടിയാണ്, അവൻ കൂടുതൽ വിശേഷിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്ഥാപനമായി ഈ സ്കൂളിപ്പം. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച 33 വർഷം കൊണ്ട് പഠിച്ച ഞാൻ ലിസ്റ്റൊന്നും വായിക്കുന്നില്ല, വായിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. 27 പേരുടെ ലിസ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. സമയക്കുറവുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല. ഇതിനകത്ത് ഈ കുട്ടികളെ കിട്ടിയ ലിസ്റ്റുകളെല്ലാം ജർമ്മനിയിൽ, അമേരിക്കയിൽ, UK അങ്ങനെ ലോകരാജ്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരേകം കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ്. അവരെല്ലാം വലിയ നിലയിലാണ്. ഞാൻ മാഡത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത് വായിക്കണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു, പറ്റത്തില്ല. ഐസറിലും അതുപോലെ തന്നെ എയിംസിലും അതുപോലെ നിരവധി ഡോക്ടർമാർ, എഞ്ചിനീയർമാർ, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റുമാർ, അതുപോലെ കണ്ടൻറ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കുട്ടികൾ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു. അലമിൻ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അലൂമിനി അസോസിയേഷൻ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അതാണ് മോൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഞങ്ങളൊരു താൽക്കാലികമായ ഒരു അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റിയിൽ 3 പേരെ ഭാരവാഹിയാക്കി. ബാക്കി ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് വായിക്കാനാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇവ വായിക്കുന്നില്ല, സമയക്കുറവ് കാണും. അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് നിങ്ങളത് കൈയടിച്ച് പാസ്സാക്കണം. താൽക്കാലികമായിട്ടാണ് അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റിയാണ് എടുക്കുന്നത്. പിന്നീട് അവർ ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി ഒക്കെ എടുക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ദിലിൻ ദിനേശനാണ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് കൈയടിക്കണേ. രണ്ടാമത് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നബീൽ ജബ്ബാർ, ജർമ്മനിയിലാണ്. MS in മെറ്റലർജിക്കൽ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ആക്കൻ, വർക്കിംഗ് ആസ് എ ക്രിയേറ്റീവ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഇൻ DGI സൊല്യൂഷൻ, ജർമ്മനിയിലാണ്. ട്രഷറർ വിനീത S, കൈയടിക്കുന്നില്ല,
BSc Nursing, MSc Nursing, Level 7 course, Cardiothoracic Cardiac Care Nurse, London, South Bank University. ലണ്ടനിലാണ്, നേഴ്സാണ്, MSc Nursing ആണ്, BSc Nursing കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റാങ്ക് ഹോൾഡറാണ്. ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കുട്ടിയാണ്. ബാക്കി 27 പേരുടെ ലിസ്റ്റ് എൻ്റെ ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ സമയക്കുറവുകൊണ്ട് വായിക്കുന്നില്ല. സമയം വളരെ വൈകി. ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു. എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Is an integral part of this celebration. It is now time to hear words of appreciation and encouragement from our honorable guests. I would like to invite Mr. Farooq Muhammad, Honorable Ward Member, Town Central Ward, to facilitate this occasion. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അല്ലമീൻ പബ്ലിക് സ്കൂള് പത്തനാപുരത്ത് 33 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊച്ചു ഗ്രാമമായിരുന്ന പത്തനാപുരത്ത് തുടക്കം കുറിക്കുവാൻ അന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന 16 പേർ ചേർന്ന് ഇത്തരത്തിൽ CBSE സിലബസിൽ അധിഷ്ഠിതമായൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം പത്തനാപുരം എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ തുടക്കം കുറിക്കുകയും തുടർന്ന് 33 വർഷക്കാലം പത്തനാപുരത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വലിയ സംഭാവന നൽകിയ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ അല്ലമീൻ സ്കൂൾ പത്തനാപുരത്ത് യശസ് ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ്. സുദീർഘമായി കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പ്രത്യേകമായി ഈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകി വരുന്നു. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ 33ാമത് വാർഷികത്തിൽ പങ്കാളിയാകുവാൻ അവസരം നൽകിയത് ഇവിടുത്തെ ട്രസ്റ്റ് മെമ്പർമാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുവാണ്. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായി ഈ സ്കൂളിൻ്റെ വാർഷികത്തിന് പ്രത്യേകമായ ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your encouraging words. I now invite Janab Muhammad Sharif, trustees of Al-Aman Educational and Charitable Trust, to facilitate the event. Respected Chairman, Secretary, മുഖ്യ അതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ രാജശ്രീ MS, അതുപോലെ ഷെയ്ഖ് ഹസൻ ഖാൻ, ദിലീപ് ദിനേശൻ, അൽ-അമാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷകർത്താക്കളെ, ഇപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് അനുചിതമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എല്ലാവരും കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ കാണുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചവർ ഒരു കാക്ക് പറയുകയുണ്ടായി, കുട്ടികളെല്ലാം ഇന്ന് വിദേശത്തേക്ക് ചാടുകയാണ്, വിദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. എല്ലാ പേരൻസും ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങളുടെ മക്കൾ എത്ര കാലം നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിക്കും? നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്തും എല്ലാം അറിയാലോ, +2, ഡിഗ്രി, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വീടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, അല്ലേ? ഇന്ന് 10ാം ക്ലാസ് 12ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ കിട്ടുകയില്ല, അവർ പറക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്തൊരു സ്ത്രീ, സാധാരണ പാവപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ, അവരവരുടെ മകനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി 1000 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ്. മകൻ വിദേശത്തേക്ക് പോവുക, ലക്ഷങ്ങളുടെ ലോൺ അവൻ തയ്യാറാക്കി. അവൻ പറക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അമ്മ ഭയപ്പെടുന്നു, ഈ പണം ഇവൻ എങ്ങനെ വീട്ടുമെന്ന്. ആ മകൻ അമ്മയോട് പറയുക, അമ്മ എന്തിനാ അമ്മയെ പേടിക്കുന്നത്? അത് ഞാൻ വീട്ടും. അവൻ്റെ ആ മനസ്സാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകേണ്ടത്. ഞാൻ അധികം നീട്ടുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ 1 മാസക്കാലമായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കഠിനാധ്വാനത്തിലാണ്. ടീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ അധ്വാനിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി? ഈ ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ നന്നാക്കി മനോഹരമാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി, അവരുടെ കഴിവുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി, അത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുവാനും സന്തോഷിക്കുവാനുമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുതന്നെ നടക്കട്ടെ. കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കല അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ യുവജനോത്സവത്തിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള താക്കോലും കുട്ടികളായ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെയുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിക്കുക, വിജയപ്രദമാക്കുക. ആസ്വദിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവസാന നിമിഷം വരെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your inspiring words. Let us now hear from Soumya S., our PTA President, who has always supported our initiatives.
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. റെസ്പെക്ട് സ്കൂൾ മാനേജർ MS ജബ്ബാർ സാർ, ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഷെരീഫ് സാറിനെ ഓർമ്മിക്കുന്നു. സ്കൂൾ ചെയർമാൻ അബ്ദുൾ മുത്തലിഫ് സാർ, സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഹരീഷ് മേനോൻ സാർ, അവർ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഡോക്ടർ MS രാജശ്രീ തുടങ്ങിയ മറ്റു വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ അല്ലമീൻ സ്കൂളിലെ 33ാമത് ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ വിജയകരമായി പര്യവസാനിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ സ്റ്റേജിൽ എൻ്റെ മകൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് പിന്നിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത ടീച്ചേഴ്സിന് എൻ്റെ പ്രത്യേക നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. മറ്റ് PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ്, അവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. നമ്മുടെ പേരൻസിനും ടീച്ചേഴ്സിനും കുട്ടികൾക്കും ഇവിടെ കൂടിയ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം നല്ലൊരു മെമ്മറീസായി എല്ലാവർക്കും ആകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am, for your constant encouragement. Finally, Mrs. Bindu CR, our Vice Principal, who is dynamic and unique in all her ways. Her enthusiasm and hard work in maintaining apps is unbeatable. So with immense pleasure, I welcome our Vice Principal, Mrs. Bindu CR, for felicitation. Respected Chairman, School Manager, Principal, dear trustees, esteemed guests, dear teachers, my dear parents and my dear students. സുദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിനുള്ള വേദിയല്ല, വളരെ സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ അധ്യാപകരും നമ്മുടെ ഷെരീഫ് സാറ് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അധ്യാപകരും എൻ്റെ കുട്ടികളും 1.5 മാസമായിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് അവരുടെ പെർഫോമൻസിന് സ്റ്റേജ് ഒഴിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ സംസാരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു മുഷിവുണ്ടാകുന്നില്ല. എങ്കിലും ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻ്റായ ഒരു കുട്ടിയുടെ കൂടെ, ഇത്രയും ഉയരങ്ങളിലെത്തിയ ഒരു കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഈ സ്റ്റേജ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു അലൂമിനിയം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വളരെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭവും, ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പാസ് ഔട്ടായ ഒരു കുട്ടി തന്നെ ഇതുപോലൊരു പൊസിഷൻ അലങ്കരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി തന്നെ വന്ന് നമ്മളോട് ഈ സ്റ്റേജ് പങ്കിടുന്നത്. വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ ഈ 33ാമത് ആനുവൽ ഡേ ആഘോഷിക്കുന്ന അല്ലമീനിലെ എല്ലാ സുമനസ്സുകൾക്കും എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am, for your thoughtful words. Winning is great, sure, but if you are really going to do something in life, the secret is learning how to lose. Nobody goes undefeated all the time. If you can pick up after a crushing defeat and go on to win again, you are going to be a champion someday. We have champions who presented their talent in front of us in various fields. Let's have a big round of applause for all the participants in all categories. And now it is time we acknowledge the talent of our position holders. The position holders who have been struggling and facing many challenges and difficulties to be pioneers. In fact, that's all because of their perseverance, constancy and immobility that they are selected as champion. Before moving on to our prize distribution, I would like to invite Mr. Farooq Muhammad, our Honorable Ward Councillor, to receive a token of gratitude from the APS family, and I request our Secretary, Advocate Amir Jabasa, to give the memento. Thank you, sir. Now let's proceed with the prize distribution.
And I would like to invite our headmistress, Mrs. Roshni A, to declare the annual champions of the year 2024-2025. Ma'am, please. Good evening, one and all. Respected dignitaries on the dais, dear parents, and my dear children. With a great pleasure, I would like to declare the champion awards of the academic year 2024-25. Winning is not important than participation. So, first of all, I like to invite the arts runner-up. Can you any guess the arts runner-up of the year 2024-25? It is Yellow House, got 245 points. The Yellow House won 245 points in the arts, and I request the sports mistress, the house mistress, along with the students to come and collect the trophy. And I request Abdul Nawaz sir, of trustee, to give the trophy. Give a big round of applause. And next is the champion of arts, which is one and only one Blue House, got 282 points. The Blue House mistress, along with the students, come and collect the trophy. And I request Janab E. Rajan, trustee, Alaman Education and Charitable Trust, to give the trophy. Thank you, sir. And the next one is sports runner-up. It is Yellow House with 155 points. Sports runner-up of the The year. Yellow House mistress, along with the students, please be onto the stage. And I request Janab M. Abdulaziz, a trustee, Alaman Education and Charitable Trust, to give the trophy. And the sports champion house is Blue House with 168 points. I invite the house mistress to come and collect the trophy. And I request our honorable ward member, Mr. Farooq Mohammed, to give the trophy. And the next one is overall champion runner-up. It is Yellow House with 400 points. The house mistress, along with the children, come and collect the trophy. And I request our PTA President, Mrs. Soumya S, to give the trophy.
And the final is overall champion, which is Blue House with 450 points. The overall champion for the year 2024-2025 is Blue House, scoring 450 points. The house mistress along with the students be onto the stage, and I request our beloved Principal Harish Menon sir to give the trophy. Give a big round of applause to the students. Thank you, sir. Thank you all. As the former session comes to an end, it's time to express our heartfelt gratitude. I call upon our head boy Bidhan Chandran to deliver the vote of thanks. A warm evening to all. On behalf of Al-Amin Public School, I, Bidhan Chandran, the head boy, would like to grant gratitude in an official way. I should first thank our chief guest, Dr. Rajashree M.S. In spite of her busy work, she come and inaugurate our day. Thank you, ma'am. And I extend my grateful thanks to Mr. Sheikh Hassan Khan and Dylan Dineshan for their valuable presence. Thank you to the ward member, Mr. Farooq Muhammad, for making it convenient to attend our program. Thank you, sir. Let me thank our Honorable Chairman, Janab O. Abdul Muttalib, for valuable presidential address. I thank our principal, Mr. Harish Menon sir, for expert and able guidance. A special thanks to Advocate M.A. Jabbar sir for supporting the institution around the clock. Thank you, sir. Thanks to the PTA President, Mrs. Soumya S. for leading PTA committee to enhance the quality of our parents. Thank you, sir. I also extend my sincere thanks to all parents for their excellent cooperation. Thanks to the Vice Principal, Headmistress, teaching and non-teaching staff for their contribution for the institution. Last but not least, a heartfelt thanks to each of you to making this year's annual day so colorful to us. On behalf of my school, I am thanking you we cherish you and every hour you spend in this learning temple. Thank you. Thank you, Bidhan, for your warm words of gratitude. Ladies and gentlemen, your presence made this day a memorable one. Thank you for listening, for inspiring, for encouraging, for being here, and most importantly, for giving your time and making your presence. And now, dear audience, the stage is set for the most awaited part of the evening, the vibrant performances by our talented students. Let us sit back, relax, and enjoy the incredible talents. Once again, thank you all for joining us today. Let the celebrations continue.